Assalamu alaikum. Good morning and a very warm welcome to everyone joining us today. It's a pleasure to have you with us for this remarkable session hosted by Dream USMLE on navigating USMLE Step 1, Strategies for Success. Today's webinar is all about learning from real experience, the kind that comes from facing the exam head-on, navigating setbacks, staying focused, and ultimately achieving success. Whether you're just beginning your Step 1 preparation or are deep into the process, we hope this session brings you clarity, confidence, and direction. We are especially excited to hear from someone who has recently walked this very path. Dr. Mesbauddin, our panelist for today, has successfully completed Step 1 and is here to share the strategies, tools, and mindset that helped him reach this milestone. His story reflects focus, consistency, and resilience, and we're truly honored to have him here to reflect on his journey, offer practical advice, and answer your questions. Before we begin, let me briefly introduce myself. I am Dr. Mishma Khan, and I'll be moderating today's session for you. I graduated from Poplar Medical College in 2021, completed Step 1 shortly thereafter. I was enrolled in Dream USMLE's 10th Step 2 CK batch and passed Step 2 CK with a score of 253. I currently work as a mentor in Dream USMLE's Career Development Division and Division of Advancement. I'm joined today by my brilliant co-moderators, and I'd now like to invite them to briefly introduce themselves. Hello, everyone. I'm Dr. Maisha Hanam. I've graduated and also completed my internship from Mukta Medical College in 2024. Currently, I'm enrolled in 18th batch of Dream USMLE, also in the CK batch, and I'm also a moderator and a part of Career Development and Division of Advancement of Dream USMLE. Dr. Alvira, I think you need to unmute. Assalamu alaikum. I am Dr. Alvira Hossein Jeri, graduated from Dr. Shiazul Islam Medical College and Hospital and completed my internship from there back in 2022. I'm an USMLE aspirant and I feel so proud to be attached with Dream USMLE. Currently, I'm admitted on step 17 step 1 batch of Dream USMLE, and I work for Career Development Division of Advancement, and I'm also enrolled in Step 2 CK batch. Hello everyone, I'm Dr. Fareen. I have graduated from Holy Family Red Crescent Medical College. Currently, I'm enrolled in 18th Step 1 batch and also preparing for Step 1 exam. And I'm also working as a mentor in the Career Development Division and Division of Advancement. Thank you. Thank you. Now, before we move on to our speaker, I'd like to introduce the organization behind today's event, Dream USMLE. Founded in 2015 by Dr. Abdullah Al Masood, Dream USMLE is a non-profit initiative dedicated to guiding international medical graduates, especially from Bangladesh, on their path to practicing medicine in the United States and beyond. Some of the key initiatives of Dream USMLE include young physician workshops in the United States and Bangladesh, targeted webinars on residency applications and professional growth, structured preparation programs for USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 3, OET, and interview readiness, support for US clinical experiences and research involvement, mental health support and mentorship networks, career counseling webinars for opportunities in the US, UK, Canada, and Australia, as expert guidance on fellowship planning. Dream USMLE also actively shares success stories, educational resources, and updates through their social media platforms like Facebook. They have been involved in philanthropic efforts as well, such as raising medical aid for Bangladesh. A quick note before we begin, we'll be holding a Q&A session toward the end of the webinar. Feel free to type your questions in the chat at any time, and we'll address them live. Thank you again for being here.
We hope you find today's session both helpful and motivating. Now, let's dive into the main event. Dr. Mesbauddin, we'd love for you to introduce yourself and walk us through your USMLE Step 1 journey. আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ অল। আমি বাংলায় বলি। আমি আলহামদুলিল্লাহ স্টেপ পাস করেছি রিসেন্টলি। তো আমার জার্নি শুরু হয় 2023। এটা সম্ভবত মের দিকে আমি স্যারের সাথে যোগাযোগ করি। আমি স্যারের ভিডিওগুলো এবং ড্রিম এসএমএলির সাথে আমি কানেক্টেড ছিলাম অনেক আগে থেকেই। তো আমি মানে একটু কনফিউজ ছিলাম যে আমি অ্যাডমিট হব কিনা বা ইউএসএমএলিতে মানে এই পরীক্ষা দিলে এটা পাস করবো কিনা, এটা নিয়ে একটু কনফিউজ ছিলাম। তো লাস্টলি আমি মের দিকে স্যারের সাথে যোগাযোগ করি। দেন আমি জুলাইয়ের দিকে আমি 16 ব্যাচে আমি অ্যাডমিট হই। তো এটার মানে ইউএসএমএলির পিছনে আমার মোটিভেশন বলতে আমার ওয়াইফ সবসময় শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমার ওয়াইফ সবসময় আমাকে মোটিভেট করছে, এবং আমার ফ্যামিলি এবং আমার শ্বশুরবাড়ির ফ্যামিলি সবাই আমাকে অনেক মোটিভেট করছে। তো সবার মোটিভেশন এবং সাপোর্টের কারণে আমি দেখা গেছে এটা শুরু করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ। তো এরপর আমি স্যার সবসময় আমার সাথে যোগাযোগ করতো। স্যার আমাকে অনেক মোটিভেশন দিচ্ছেন। মোটিভেশন দেওয়ার কারণে আমি কোচিং এ ভর্তি হওয়ার যে একটা ওয়ে, এটা স্যার থেকেই জানতে পারছি। আর ড্রিম এসএমএলি সম্পর্কে আমি আগে থেকেই তাদের যে গ্রুপ আছে, গ্রুপের মাধ্যমে আমি জানতাম, এবং গ্রুপে যে পোস্ট গুলো দিত বিভিন্ন আপুরা যারা ভাইয়ারা যারা পাস করতো স্টেপ 1, এগুলো আমি দেখতাম। তো ওইখান থেকে আমি অনেক মোটিভেশন পাইতাম, এবং আমি আস্তে আস্তে আমি নিজে নিজে কিছু কিছু যেমন ফার্স্ট এইড, তারপর হচ্ছে ইওয়ার্ল্ডের কিছু অফলাইন কিছু ম্যাটেরিয়াল ছিল, তো ওগুলো আমি টুকটাক দেখতাম আর কি, এই মানে কোচিং এ ভর্তি হওয়ার আগে। তো আমার কাছে মানে মানে ইউএসএমএল তে ঢোকার একটা কারণ হচ্ছে আমি এই রিসোর্স গুলো যখন আমি নিজে নিজে পড়তাম, তখন আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগতো যে আমরা এমবিবিএস লেভেলে আমরা যেভাবে পড়তাম, আর এই ইউএসএমএল এর যে পড়ার যে স্টাইলটা এটা একটু ডিফারেন্ট। তো আমার কাছে পড়ার পরে আমার কাছে ভালো লাগতো, ইন্টারেস্টিং লাগতো। তো ওইটা একটা কারণ যে আমার কাছে ওদের যে পড়ার স্টাইলটা ওইটা আমার কাছে ভালো লাগতো। তো লাস্টলি ওইভাবে আমি স্যারের সাথে যোগাযোগ করি এবং 16 ব্যাচে আমি অ্যাডমিট হই। তো তারপর 16 ব্যাচের যারা ছিল সবাই অনেক হেল্পফুল ছিল। আর স্যার আমাকে শুরু থেকেই গাইড করছে যে আমি কিভাবে পড়বো, কিভাবে আগাবো। আমি আমি হচ্ছে ব্যাচের একটু প্রথম যে সিস্টেমটা ওই সিস্টেমটা আমি পাই নাই, মানে নেক্সট সিস্টেমটা আমি পাইছিলাম। তো ওই লাস্ট পরে সিবিএসটা আমি পাইনি আর কি। তো সিবিএসটা পরবর্তীতে আমি আবার এটা পরে অ্যাটেন্ড করছি, মানে কোর্স শেষ হওয়ার পরে সিবিএসটা আমি পরে অ্যাটেন্ড করছি। তো স্যারের আমি যদি কোচিং সম্বন্ধে বলি, কোচিংটা আমাকে অনেক হেল্প করছে। কোচিং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে কোচিং ছাড়া যদি আমি পড়তাম তাহলে সেক্ষেত্রে আমার দেখা গেছে আমি আমি হয়তো হয়তো পাশ করতাম ইনশাল্লাহ, বাট দেখা গেছে আমি যে গাইডেন্সটা পাইছি এই গাইডেন্সটা না পাইলে আমার হয়তো আমার অনেক টাইম লাগতো, মানে আমি যেই টাইমের মধ্যে পরীক্ষা দিচ্ছি এই টাইমের মধ্যে পরীক্ষা দেওয়া পসিবল ছিল না। কারণ ইউএসএমএল জার্নিটা এত লং জার্নি, এখানে হচ্ছে প্রতিটা স্টেপ খুব সতর্কতার সাথে এবং খুব কি বলবো, খুব মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি নিতে হয় আর কি। যে আমি যদি একটু ডিলে করি কোনো কিছুতে, কোনো একটা স্টেপে, তখন দেখা যায় ওইটা আমার অনেক অনেক সময় নিয়ে নেবে। তো তো স্টেপ 1টা হচ্ছে যত আর্লি দেওয়া যায়, এটা এখন যেহেতু পাস ফেল, আমি বলবো যে যত আর্লি স্টেপ 1 দেওয়া যায় এটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে ভাইটাল একটা পয়েন্ট। কারণ এখন এখন তো স্কোর নাই, যে পাস ফেলটা যেহেতু এটা কারণ ওরা দেখে যে আপনি স্টেপ 1 কবে পাস করছেন, এটা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। তো তো আমার জন্য কোচিংটা এই দিক থেকে আমাকে হেল্প করছে যে আমি আর্লি দিতে পারছি এক্সামটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে। আমার টোটাল ডিউরেশন ছিল 1.5 বছরের মতো। তো এর মধ্যে মাঝখানে আমি একটু অসুস্থ ছিলাম, তো তখন আমার একটু গ্যাপ হয়েছিল। তো তারপরে আমার সাথে সবসময় স্যারের যোগাযোগ হতো, আমি কানেক্টেড ছিলাম স্যারের সাথে, স্যারও আমার সাথে যোগাযোগ করতো। তো আমি কোনো সময় মানে মোটিভেশন হারাই নাই, আমি সবসময় মোটিভেটেড ছিলাম। আর একটা বিশ্বাস ছিল যে না, ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ হেল্প করে তাহলে পরীক্ষা যতই কঠিন হোক ইনশাল্লাহ পাশ করবো, এরকম একটা ইয়া ছিল। আর কোচিং এ যখন আমরা আমরা যখন 16 ব্যাচের স্যার যখন পড়াইতো, তো শুরুর দিকে আমার একটু ইয়া হইতো, মানে একটু মানে কোপ করতে একটু সমস্যা হইতো। কারণ যেহেতু এটা মানে আমরা গতানুগতিক যে এমবিবিএস লেভেলে যেগুলো পড়ে আসছি তার থেকে দেখা যায় অনেক কিছু এখানে
যেগুলো আমরা কখনো পড়ি নাই ওগুলো এখানে পড়া লাগে। আর ইউএসএ তে দেখা যায় বাংলাদেশে যে ডিজিজ গুলো কমন, ইউএসএ তে দেখা যায় ওই ডিজিজ গুলো এত একটা কমন না। যেমন বাংলাদেশে যদি আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলি যে রেসপিরেটরি সিস্টেমে বাংলাদেশে কমন হচ্ছে টিবি। মানে ওয়ার্ডে আমরা যদি ওয়ার্ডে যাই, বাংলাদেশের যে কোনো একটা হসপিটালে দেখো যে টিবির মানে টিবির পেশেন্ট একদম কমন থাকবেই। তারপর হচ্ছে সিওপিডির পেশেন্ট খুবই কমন। আর ইউএস এর কথা যদি চিন্তা করি ওখানে দেখা যায় মানে বাংলাদেশে যেগুলো রেয়ার, যেমন আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি, তারপর সিস্টিক ফাইব্রোসিস, এগুলো হচ্ছে ওদের কাছে প্রিয় প্রিয় টপিক। তো মানে এই দেখা যায় ওই এই জন্য পড়াশোনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় অনেক সময় এই বিষয়গুলো তখন দেখা যায় না, আমরা যেগুলো অত বেশি গুরুত্ব দিই না এমবিবিএস লেভেলে ওগুলো দেখা যায় এখন ভালো করে পড়া লাগে। তো স্যার স্যার আমাদের খুব সুন্দরভাবে প্রতিটা টপিক সুন্দরভাবে পড়াইতো, এবং বেসিক থেকে শুরু করে একদম মানে আমি যদি কিছু নাও জানি বেসিক থেকে শুরু করে স্যার শুরু করতো, এবং অ্যাডভান্স লেভেলে যে জিনিসগুলো দরকার ওগুলো স্যার পড়াইতো। এবং খুব সুন্দরভাবে স্যার এক্সাম্পল দিত, রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিত, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিত, হসপিটালের এক্সাম্পল দিত, যেটা আমাদের দেখা যায়। সরি, আমার কারেন্ট চলে গেছে আমার। আমাকে দেখা যাচ্ছে? জি ভাই, আপনাকে দেখা যাচ্ছে, ইউ ক্যান কন্টিনিউ আই থিঙ্ক। যদিও এখন ভিডিও চলে গিয়েছে, আমরা একটু ওয়েট করি ভাইয়ার জন্য while he sets things up. হুম। আমাকে দেখা যাচ্ছে, শোনা জি যাচ্ছে? ভাই, আপনাকে দেখা যাচ্ছে, ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে, ইউ ক্যান কন্টিনিউ। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। তো স্যার দেখা যায় প্রত্যেকটা বিষয় খুব সুন্দরভাবে পড়াতো, বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলে। তো আমার বুঝতে কখনো সমস্যা হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। আর আরেকটা হচ্ছে স্যারের যে নোটগুলো দিত, প্রত্যেকটা সিস্টেমের স্যার যেভাবে নোটগুলো তৈরি করছে আলহামদুলিল্লাহ নোটগুলো খুবই হেল্পফুল। বিশেষ করে দেখা যায় আমি যদি কোনো একটা টপিক না বুঝি, স্যারের নোটগুলো হচ্ছে এমন ভাবে সাজানো, যেমন একটা টপিকের উপরে স্যার কয়েকটা পিকচার দিত, মানে ওই পিকচার দেওয়ার পরে ওই টপিকটার যে ডেসক্রিপশন ওগুলো সুন্দরভাবে সাজানো থাকতো। তো ওটা মানে একদম কনসেপশন পুরো ক্লিয়ার হয়ে যেত। আর যদি আমার কোনো পয়েন্টে উইকনেস থাকতো তো ওইটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যেত নোট দেখলে। তো নোটগুলো এর জন্য হেল্পফুল। পাশাপাশি হচ্ছে ফার্স্ট এইড আর হচ্ছে ইওয়ার্ল্ড এইভাবে স্যার পড়াইতো। আর হচ্ছে স্যার এক্সাম নিতে, আমি এক্সাম সম্পর্কে বলবো, এক্সাম গুলো খুবই হেল্পফুল। স্যারের যে স্যার দেখা যাচ্ছে একটা সিস্টেম শেষ করার পরে কয়েকটা সিস্টেম মিলে এক্সাম নিত। তো এক্সাম গুলো অনেক হেল্পফুল এবং কম্পিটিটিভ একটা এক্সাম হইতো, কারণ দেখা গেছে সবাই মোটামুটি এক্সাম দিত। তো এক্সাম দেওয়ার পরে আমি আমার নিজের সিচুয়েশনটা বা আমি আমার কোন স্টেজে আছি, আমার প্রিপারেশন ঠিক মতো হচ্ছে কিনা স্কোর দেখে ওটা জাজ করা যেত। তো তা আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার এই প্রিপারেশনে একটা মানে মেজর মুভমেন্ট হচ্ছে আমি যখন সিএনএস যখন স্যার পড়াচ্ছি মানে পড়ানো শেষ হইলো তখন ওই ওই পরীক্ষায় আমি হচ্ছে সেকেন্ড সেকেন্ড হয়েছিলাম। তো আলহামদুলিল্লাহ ওইটা হচ্ছে, এরপর স্যার আমাকে একটা গিফট দিছিল হচ্ছে আপনার এটা স্যার তো গিফট গুলো ইউএসএ থেকে আনে। তো ওই ওই গিফটটা পাওয়ার পরে আমার মানে অনেক মোটিভেশন পাইছি আলহামদুলিল্লাহ। আমার তখন মনে হচ্ছে না আসলে হয়তো মানে আমি পারবো ইনশাল্লাহ। তো ওইটা অনেক আমাকে ইন্সপায়ার করছে। আর হচ্ছে তখন আর নার্ভাস সিস্টেমটা আমার কাছে একটু কঠিন লাগতো, আমার মানে আমাদের সবার কাছে, আমাদের 16 ব্যাচে সবার কাছে মোটামুটি। তো স্যার দেখা গেছে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের অনেক এক্সট্রা ক্লাস নিছে, যেটা ইউজুয়ালি অন্য ব্যাচে ওরকম নেয় নাই। মানে স্যার আমাদের এক্সট্রা অনেকগুলো ক্লাস নিচ্ছে নার্ভাস সিস্টেমের, এবং নার্ভাস সিস্টেমটা আমাদের ব্যাচের অলমোস্ট যারা ছিল সবাই অনেক এনজয় করছে, এবং সবার কনসেপশন অনেক ক্লিয়ার হয়েছে। যেহেতু এটা একটু একটু ক্রিটিক্যাল বা আমরা এমবিবিএস লেভেলে অত ডিটেলস পড়ি নেই, তো এই জন্য হচ্ছে এই নার্ভাস সিস্টেমটা অনেক অনেক হেল্পফুল ছিল। আর বাকি প্রত্যেকটা সিস্টেম আমি বলবো স্যার খুব সুন্দরভাবে, ইভেন বায়োকেমিস্ট্রি জেনেটিক্স সবগুলো স্যার সুন্দরভাবে পড়াইছে। তো এগুলো অনেক হেল্প হেল্প করছে আমাকে। তো তো আমি যখন আমার প্রিপারেশন সম্পর্কে আমি যদি বলি, আমি আমি মূলত রিসোর্স হচ্ছে আমি তিনটা রিসোর্স বা দুইটা আমি বলতে পারি, ইওয়ার্ল্ড হচ্ছে আর ফার্স্ট এড, এই দুইটা হচ্ছে আমার মেইন রিসোর্স ছিল। আর পাশাপাশি স্যারের নোট দেখতাম। তো ইওয়ার্ল্ডটা হচ্ছে আমি বলি, ইওয়ার্ল্ড সম্পর্কে প্রথমে বলি ইওয়ার্ল্ডটা আমি কিভাবে পড়ছি। ইওয়ার্ল্ডটা আমি টিউটর মোড, আনটাইমড, সিস্টেম ওয়াইজ, এই মোড দেওয়া থাকতো। এই মোডে আমি হচ্ছে ব্লক তৈরি করতাম, যে কোনো একটা সিস্টেমের ব্লক তৈরি করতাম। যেমন আমি রেসপিরেটরি সিস্টেমের অ্যানাটমি ফিজিওলজি প্যাথোলজি প্রত্যেকটা সিস্টেমের ফুল ব্লক তৈরি করে দেন আমি আগাইতাম।
তো আমি যখন অ্যানাটমিটা পড়তাম, তো ওই অ্যানাটমির পোর্শনটা ইউআর থেকে পড়ার পরে ফার্স্ট এড পড়তাম। ফার্স্ট এড পড়ার পরে পাশাপাশি হচ্ছে যেই মানে স্যারের নোটটা গো থ্রু করতাম একবার। স্যার যখন আমাদের ক্লাস নিত, নোটটা আমি গো থ্রু করতাম। তো দেন হচ্ছে আমি এভাবে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, প্যাথোলজি, তো এগুলো হচ্ছে আমি প্রথমে ইউআল পড়তাম, ইউআল পড়ার পরে আমি ফার্স্ট এড পড়তাম। তো এইভাবে পড়ার পরে দেখা যায় আমার ইনফরমেশন গুলো রিটেন করতে আমার জন্য ইজি হইতো, বুঝতে সুবিধা হইতো। আর হচ্ছে যে কোনো আর স্যারের যে কোনো মানে কনসেপ্ট যদি বুঝতে সমস্যা হয় বা কোনো কোশ্চেন থাকলে স্যারের ক্লাসে লাইভ কোশ্চেন করা যেত, এবং এটা অনেক হেল্পফুল। মানে ইন্টারেক্টিভ, স্যারের ক্লাসগুলো ছিল ইন্টারেক্টিভ, কারণ আমরা যদি দেখা যায় ক্লাসেও কোনো টপিক না বুঝতাম, স্যার আমাদেরকে সময় দিত লাস্টে যে তোমরা কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো, তখন আমরা কোশ্চেন করতাম। ইভেন ক্লাসে পড়ানোর মধ্যেও আমরা টাইপ করে কোশ্চেন করতাম, স্যার ওটার অ্যান্সার দিত। তো এটা অনেক ইন্টারেক্টিভ ছিল, মানে ক্লাসগুলো হচ্ছে অনেক ভাল লাগতো। মানে এমন না যে জোর করে করতাম, মানে ভাল লাগতো এই জন্য করতাম আর কি, মানে এনজয় 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 লাগতো। আর হচ্ছে স্যার যেহেতু ইন্টারেক্টিভ, মানে আমাদেরকে কোশ্চেন করতাম, আমরা স্যারকে কোশ্চেন করতাম, এরকম হইতো আর কি ক্লাসগুলো। তো ক্লাসগুলো এই জন্য করতে কখনোই বোরিং লাগে নাই। তো আলহামদুলিল্লাহ ক্লাসগুলো অনেক ইফেক্টিভ ছিল, আর স্যার সবসময় আমাদেরকে মোটিভেট করতো। আর দেখা যায় প্রতি প্রায় দু একদিন পর পরই স্যার হচ্ছে আমাদেরকে একজন স্টেপ 1 পাস করছে এরকম, বা হচ্ছে স্টেপ 2 পাস করছে এরকম একজনকে নিয়ে আসতো, উনি আমাদেরকে মোটিভেট করতো, ওনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতো আমাদের সাথে। তো ওইগুলো দেখা যায় আমাদের মানে কোচিং এর সময় বা ওই সময়গুলোতে অনেক মোটিভেট করছে যে আমরা কিভাবে আগাবো। ইভেন দেখা গেছে যে মানে যখন শেয়ার করতো, তখন আমি বিভিন্ন পয়েন্ট আমি নোট ডাউন করতাম যে আমি আমার জার্নিতে আমি কিভাবে এই জিনিসগুলো আগাবো, কিভাবে পরীক্ষার সময় কি করব, তারপর হচ্ছে আমি মানে আমার লাস্ট 1 মাসে আমি কি করব, এই জিনিসগুলো আমি ওইভাবে সাজাইতাম। তো আমি আর পাশাপাশি হচ্ছে ড্রিম এসেম্বলির যে পোস্টগুলো, ওগুলো সবসময় ফলো করতাম, ওইখান থেকে আমি অনেক মোটিভেশন পাইছি। তো দেন আসি ফার্স্ট এডে হচ্ছে আমি আহ, ওরকম ভাবে আমি দেখা যাচ্ছে আমি ইউআল পড়তাম, ইউআল পরে ওই টপিকটা ফার্স্ট এড থেকে পড়তাম, এভাবে আমি ফার্স্ট এড পড়ছি। ফার্স্ট এডে দেখা গেছে আমি ওরকম থরলি সবকিছু ওরকম আমার এত ইয়া নাই, বাট আমি ওইভাবে পড়ছি। ইউআল থেকে টপিক পড়ার পরে ফার্স্ট এড পড়তাম আর কি, এভাবে পড়তাম। আর দেন হচ্ছে স্যারের নোট তো বললাম। আর পাশাপাশি আমি কিছু লাস্টের দিকে আমি কিছু কিছু রিসোর্স পড়ছি, যেগুলো যেগুলো হচ্ছে আমার সাপোর্টিভ রিসোর্স ছিল আর কি, মেইন রিসোর্স না। যেমন হচ্ছে আমি মেহেলমানের পিডিএফ পড়ছি। তো এটা এটা নট ম্যান্ডাটরি। এটা আমার কাছে আমার হচ্ছে মনে হচ্ছে যে আমার স্কোরটা একটু বাড়ানো দরকার। আমি যখন আমার ওই ইউআল 85% শেষ হয়েছে, তখন আমি অফলাইন এনবিএম দিই। অফলাইন এনবিএম হচ্ছে 25 দিছিলাম। তো 25 দেওয়ার পরে ওটা স্কোর মোটামুটি অ্যাভারেজ 60%-এর একটু উপরে আসছিল। তো স্কোর আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল, এই জন্য আমি পরবর্তীতে অনলাইন শুরু করি। তো পাশাপাশি আমি হচ্ছে ওই যে মেহেলমানের পিডিএফ, এটা এটা হচ্ছে আমি শুরু করছি কয়েকটা অনলাইন এনবিএম দেওয়ার পরে, অনলাইন এনবিএম 2-3টা দেওয়ার পরে আমি মেহেলমান পিডিএফ শুরু করছি। তো মেহেলমানের পিডিএফ এর হচ্ছে আমি অলমোস্ট মানে স্টেপ 1-এর যে পিডিএফ গুলো আছে মোটামুটি সবগুলো আমি দেখছি, জাস্ট গো থ্রু করছি আর কি, ওরকম ইয়া না, জাস্ট গো থ্রু করছি। আর হচ্ছে পাশাপাশি ভিডিও দেখতাম, যেমন ডার্টি মেডিসিনের সব ভিডিও না, যেই টপিকটা আমার কাছে একটু ডিফিকাল্ট মনে হতো ওটা আমি দেখতাম, যেমন ইথিক্স এর ভিডিও গুলো দেখছি কয়েকটা। তারপর হচ্ছে কমিউনিকেশনের ভিডিও ছিল একটা, এরকম যেটা আমার কাছে একটু ডিফিকাল্ট লাগতো ওটা দেখতাম। আর তারপর রেন্ডি নেইলের হচ্ছে বায়োস্ট্যাট, এই ভিডিওগুলো দেখতাম, ওগুলো অনেক হেল্পফুল বায়োস্ট্যাটের। কারণ বায়োস্ট্যাটটা মনে হইতো যে মানে একটু ডিফিকাল্ট লাগতো আমার কাছে, বায়োস্ট্যাট আর ইথিক্স দুইটাই আমার কাছে একটু ইয়ে লাগতো। তো দেখা গেছে আমি ইথিক্সটা তো ওই যে ওই আদার্স রিসার্চ গুলো পড়ছি। আর মেহেলমানের দেখা গেছে বায়োস্ট্যাটটা পড়ছি। আর বায়োস্ট্যাটের হচ্ছে ওই ফার্স্ট এড আর ইউআল ওই দুইটা পাশাপাশি পড়ছি। তো বায়োস্ট্যাটে দেখা গেছে আমার একটু ইয়া লাগতো, যে জন্য আমি বায়োস্ট্যাটে একটু বেশি সময় দিচ্ছি, বায়োস্ট্যাট নিয়ে একটু বেশি সময় দিচ্ছি। তো পরবর্তীতে আর বায়োস্ট্যাট নিয়ে সমস্যা হয়নি। তো রেন্ডিনেলের ভিডিওগুলো আমি বলবো এটা এটা সবারই দেখা উচিত, স্টেপ 1-এর যারা আছে। আমি বলবো যে এটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ওগুলো অনেক হেল্পফুল। রেন্ডিনেলের ভিডিওগুলো বিশেষ করে বায়োস্ট্যাটের। তারপর হচ্ছে আহ দেন হচ্ছে আমি উম, আমার কিছু নোট, মানে আমি এই পুরো প্রিপারেশনে আমি হচ্ছে যখন আমি এনবিএমই দিতাম, তখন আমি কিছু নোট নিছি। এই নোট এমনিতে তো ইউয়ার্ল্ড এর যে মানে ফার্স্ট এড পিডিএফ পড়তাম, আমি ফার্স্ট এড পিডিএফ এর মধ্যে আমি ইউয়ার্ল্ড এর যে এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলো আছে ওগুলো চেষ্টা করতাম যে যতটা সম্ভব যেই যে এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলো আছে, এক্সট্রা বলতে মানে ইম্পর্টেন্ট, বাট সব ইনফরমেশন না, যেটা ইম্পর্টেন্ট
এটা ফার্স্ট এডে নাই, এরকম ইনফরমেশন আমি নোট করতাম পিডিএফ এ। তো এক্ষেত্রে আমি বলবো যে মানে খুব বেশি অ্যাড করা যাবে না, মানে খুব দেখা গেছে যে অনেক ইনফরমেশনই আছে ইয়াতে ইওয়ার্ল্ডে, যেটা হচ্ছে এত ইম্পর্টেন্ট না। ওখানে আমি যদি সব উঠাইতে যাই তাহলে কিন্তু মানে অনেক পরীক্ষার আগে অনেক সমস্যা হবে, মানে সব তো আর পড়া সম্ভব না, রিভাইজ দেওয়া সম্ভব না, সব ইম্পর্টেন্টও না, ইওয়ার্ল্ডের সবকিছু ইম্পর্টেন্টও না। তো আমি যদি সব উঠাই তাহলে ওটা আমার জন্য ওয়াইজ হবে না। তো আমি চেষ্টা করতাম যে যেটা ইম্পর্টেন্ট ওই টপিক বা ওই লাইনটা বা কয়েকটা লাইন জাস্ট হচ্ছে ফার্স্ট এডে টুকে রাখা, এটা আমি করছি। আর পাশাপাশি হচ্ছে ওই সিস্টেম ওয়াইজ এর মধ্যে রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের যেমন কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো ধরেন পরীক্ষার আগের দিন আমি বা এক সপ্তাহ আগে আমার রিভাইজ দিতে হবে, নাহলে মনে থাকবে না। এরকম যেমন হচ্ছে ওই যে গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ, লাইসোজোমাল স্টোরেজ ডিজিজ, তারপর হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ হচ্ছে সেক্সুয়াল ডিজিজ গুলা, যেমন হচ্ছে ওই যে অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম, তারপর 5 আলফা রিডাক্টেজ ইনহিবিটর ডেফিসিয়েন্সি, তারপর মুলারান ইনহিবিটর ডেফিসিয়েন্সি। তো এই যে সেক্সুয়াল ডিসঅর্ডার গুলো আছে এগুলো তো ইম্পর্টেন্ট, এগুলো আসবে মাস্ট। তো এগুলো আসলে মানে এই কোশ্চেন গুলো যদি আসে এগুলো ভুল করা যাবে না, মানে এইগুলো হচ্ছে এত ইম্পর্টেন্ট আর কি। তো এগুলো আমি হচ্ছে সবগুলো ডিজিজ একসাথে লেখে মানে একদম ডিটেলসে না, যে জিনিসগুলো জানা দরকার 1-2 লাইনে জাস্ট লেখে আমি আমার একটা পার্সোনাল নোটবুক ছিল, তো ওইখানে আমি এই জিনিসগুলো লিখতাম। এবং এগুলো হচ্ছে আমি পরীক্ষার আগের দিনও দেখে গেছি। তো এটা অনেক হেল্পফুল, কারণ এগুলো যদি আমি দেখে না যাইতাম তাহলে আমার মনে থাকতো না আর কি। তো এই টপিকস গুলো হচ্ছে এরকম, তো সবসময় এগুলো রিভাইজ দিতাম ওই নোটবুক থেকে। আর পাশাপাশি হচ্ছে আমি পরীক্ষার আগেও এটা পড়ছি। আর বায়োকেমিস্ট্রিতে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ওই যে ভিটামিন গুলো, কোন ভিটামিন কোন এনজাইমে হেল্প করে, যেমন ওই যে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেস ভিটামিন বি1 এরকম আর কি। তো প্রত্যেকটা এরকম এনজাইমে কোন ভিটামিনটা কাজ করে, এটা এই ইয়াগুলো ইম্পর্টেন্ট। তো এরকম সবগুলা ভিটামিনের জন্য কোন কোন এনজাইম ইম্পর্টেন্ট এগুলো লিখতাম। তো এইগুলা হচ্ছে একদম মানে কি কয়েকটা আমি এক্সাম্পল বললাম, তো এরকম যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসে বাট মনে থাকে না, এই এরকম কয়েকটা টপিক আমি হচ্ছে আমার নোটবুকে লিখে রাখছিলাম। তো ওইগুলো হচ্ছে আমি পরীক্ষার আগে রিভাইজ দিছি। আর এরপরে হচ্ছে আমি বলবো যে এরপর লাস্টে এনবিএম এর কথা বলি। এনবিএম হচ্ছে আমি প্রথমে তো আমি অফলাইন দিছি, দেন হচ্ছে আমি যখন স্কোর ভালো ছিল অনলাইন শুরু করছি। তো অনলাইন হচ্ছে আমি হচ্ছে পিছন থেকে শুরু করছি, 31 দিছিলাম। তো ফার্স্ট দুইটা হচ্ছে আমার 63-65 ছিল। তো এরপরে সবগুলো আলহামদুলিল্লাহ 70-র উপরে ছিল। তো তো স্কোর ভালো থাকার কারণে আমি দেখা গেছে আমি লাস্ট এনবিএম দিছি পরীক্ষার 20 দিন আগে। তো এরপরে আমি হচ্ছে স্যারের সাথে তো কন্টিনিউস যোগাযোগ হয়েছে, আমি স্কোর সবসময় স্যারকে পাঠাইতাম। তো স্যার অলওয়েজ আমাকে মোটিভেট করতো যে ইনশাল্লাহ তোমার পরীক্ষার সমস্যা হবে না, তুমি ইনশাল্লাহ পাস করবা। তো ওইভাবে মোটিভেট করার কারণে পরে আমি ডেট নেই। আহ, আর হচ্ছে ডেট নেওয়ার পরে দেখা গেছে। আর আমি একটা জিনিস বলবো যে মানে এনবিএমই হচ্ছে অফলাইন এবং অনলাইন, বিশেষ করে 22-31 সবগুলা দেওয়ার জন্য আমি রিকমেন্ড করব। হ্যাঁ, কারণ এনবিএমই গুলো হচ্ছে খুবই হেল্পফুল। আর এগুলো হচ্ছে এক্সাম ওরিয়েন্টেড এনবিএমই গুলা। তো আমি বলবো যে 20-31 সবগুলো এনবিএমই দেওয়ার জন্য সবাইকে। হুম। তো দেন হচ্ছে আমি আমার এক্সামের ডেট নিয়ে হচ্ছে 17ই মে। তো 17ই মে এক্সামের ডেট নিই। তো আমার যেদিন এক্সাম ছিল তো ওই দিন আসলে অনেক টেনশন ছিল। তো আমার ওরকম মানে ঘুম হয়েছে মানে পুরাপুরি ওরকম ঘুম হয় না, মানে একটু 5-6 ঘন্টার মতো ঘুম হয়েছিল আর কি। তো একটু ঘুম ঘুম লাগতেছিল। টেনশনও কাজ করতেছিল যে এত লং এক্সাম কিভাবে দিব। তো আমি যখন যাই এক্সাম সেন্টারে, প্রোমেট্রিক সেন্টারে ঢাকাতে, তো ওইখানে যাওয়ার পরে ওরা বললো, মানে অনেকক্ষণ আমি ওয়েট করলাম, ওয়েট করার পরে ওরা বলতেছে যে আমরা একটু টেকনিক্যাল একটু ইস্যু হচ্ছে, আমি দেখতেছি আমরা একটু পরে আপনাকে জানাচ্ছি, আপনি ওয়েট করেন। তো আমি অনেকক্ষণ ওয়েট করলাম। পরে প্রায় 2 ঘন্টা পরে ওরা আসলো। ওরা বললো যে সরি, আজকে ওদের নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, ওরা কানেক্ট করতে পারতেছে না। ওরা হচ্ছে ওই সেন্টারের সাথে কানেক্ট করতে পারতেছে না। তো এই জন্য হচ্ছে আজকে এক্সামটা ক্যান্সেল হবে। এবং এটা হচ্ছে আমাকে ওরা ইমেল দিয়ে জানাবে যে আমার পরবর্তীতে আমার কবে এক্সাম, আবার কবে এক্সাম হবে। তো তো এটা শুনে আমার অনেক খারাপ লাগছে। আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম যে এরকম কি কখনো হয়েছে যে এক্সাম এক্সাম ডেট মানে ফিক্স হয়েছে এরপর এক্সাম হয় নাই। তো ওরা বললো যে না, ইউএসএমএলই কখনো এরকম হয় নাই। মানে ওদের বাংলাদেশের যে সেন্টারটা এটা তো 8 বছর ধরে ওরা পরীক্ষা নেয়। তো ওরা বললো যে আমাদের এই 8 বছরের এক্সপিরিয়েন্সে কখনো এরকম হয় নাই যে এক্সাম ইউএসএমএলই ডেট হয়েছে কিন্তু এক্সাম হয়নি।
তো এটা এটা শুনে অবাক লাগছে যে আমার ক্ষেত্রে এরকম হইলো, মানে এক্সাম হইলো না, এত এত একটা মানে প্রিপারেশন নিয়ে আসলাম, তো অনেক খারাপ লাগছে। তো পরে আমি বাসায় চলে আসি। পরে আহ, মানে অনেক টেনশন হইতেছিল যে কি হইলো, আদৌ কি মানে এক্সাম ক্যান্সেল হইলো বা পরবর্তী দিতে পারবো কিনা। পরে আমি স্যারকে জানাইছি। তারপর আহ, আমার সাথে ওই আমার কয়েকজন সিনিয়র ছিল, তো ওনাদের সাথে আমি সবসময় যোগাযোগ করতাম। তো যারা স্টেপ টু সি কে পাশ করছে এরকম কয়েকজন ভাইয়া ছিল। তো ওই ভাইয়ারাও বললো যে এটা এটা কোনো সমস্যা না, তো এটা তো তোমার ফল্ট না, এটা হচ্ছে ওদের ওদের টেকনিক্যাল ইস্যু, তোমার তো ফল্ট না, তো আশা করি সমস্যা হবে না। তো পরে ওই দিনই আলহামদুলিল্লাহ বিকালের দিকে ওরা একটা ইমেল দিছে যে সরি আজকে ওই আচ্ছা পরীক্ষার আগের দিন হচ্ছে অনেক ঝড় হয়েছিল, মানে ওই যেদিন পরীক্ষা ছিল। তো ওই ঝড়ের কারণে কিনা জানি না, মানে ওরা বলে যে নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে আমরা কানেক্ট করতে পারি না, এই জন্য আপনার এক্সামটা ক্যান্সেল হয়েছে, সরি টরি বলে ওরা একটা ইমেল দিছে। তো পরে ওরা বলে যে আমরা আপনাকে জানাবো যে পরবর্তী যে আপনি কখন ডেট নিতে পারবেন। তো পরে আবার ওই দিন না এর পরের দিন ওরা আবার একটা ইমেল দিচ্ছে যে আপনি এখন ডেট নিতে পারবেন, আপনার জন্য নতুন একটা ইয়া ইয়া দেওয়া হয়েছে, ওপেন করে দেওয়া হয়েছে। তো পরে আমি শিডিউল দেখলাম যে আমার 3 দিন পরে একটা শিডিউল আছে। তো পরে আমি ওই 3 দিন পরে ওই শিডিউলটা নেই। তো তো পরবর্তীতে আমি তো পরবর্তী আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আলহামদুলিল্লাহ এক্সাম না হওয়াতে একটা সুবিধা হয়েছে। তো আমি হচ্ছে ওই যে টেস্ট এক্সাম যেটা ওটা আমি দেইনি, মানে এক্সাম সেন্টার কেমন বা কি এটা তো আমি জানতাম না। তো আমি তো ওই দিন গেছি, আমি ওদের সব ভিতরে সব কিছু দেখে আসছি। তো আলহামদুলিল্লাহ এটা পরের পরের দিন যেদিন এক্সাম ছিল ওই দিন আর আমার কোনো টেনশন লাগে না, একদম খুব জলি মাইন্ডে গেছি, কোনো ওরকম মানে এক্সাম সেন্টার নিয়ে কোনো স্ট্রেস ছিল না আর কি, সত্যি কথা বলতে আলহামদুলিল্লাহ। তো এটা আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্য ভালোই হয়েছে, মানে এক্সাম না হওয়া। তো তো পরে আমার ডেট নিয়েছিলাম আমি 21 তারিখ, 21 তারিখ ডেট পড়ছে। তো পরে আলহামদুলিল্লাহ গেলাম। তো ওইখানে হচ্ছে আমি আমার কিছু খাবার নিয়ে গেছি, যেমন কফি নিছিলাম, তারপর খেজুর, তারপর চিপস, তারপর পানি, এই জিনিসগুলো নিছিলাম। তো ওরা অনেক হেল্পফুল, এমনিতে ওইখানে যারা স্টাফ আছে স্টাফ ওরা যথেষ্ট হেল্পফুল। তো তো আমি যখন ওইখানে ইয়া করলাম, তো ওরা বললো যে আপনার আজকে সমস্যা হবে না, আজকে অলরেডি কয়েকজন এক্সাম দিতেছে, তো ওরা মানে আমাকে দেখে চিনছে যে আমি না গতদিন পরীক্ষা হয়নি, গত লাস্ট বার। তো পরে ওরা বললো যে না আজকে কোনো সমস্যা হবে না। তো পরে আলহামদুলিল্লাহ ঢুকলাম। তো ওই দিন আমি একটু রিল্যাক্সে গেছি, মানে আমি একটু লেট যাইতে যাইতে লেট হয়ে গেছে, মানে এত রিল্যাক্সে গেছি যাইতে একটু লেট হয়ে গেছে। তো পরে তো সমস্যা হয় না, পরে ওরা আবার ইয়া করে সাথে সাথেই ঢুকে দিচ্ছে, বেশি দেরি করেনি। তো আমার যখন আমি যখন শুরু করলাম চেক আপ করার পরে ওরা ভিতরে ঢুকাইলো। তো আমি যখন ফার্স্ট ব্লক যখন দিলাম, ফার্স্ট ব্লকটা আমার মানে অত অত বেশি ভালো হয়নি সত্যি কথা বলতে, মানে ফার্স্ট ব্লকটা মানে পরের ব্লক গুলো যেরকম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ফার্স্ট ব্লকটা একটু ক্রিটিক্যাল ছিল। তো ফার্স্ট ব্লকটা দেওয়ার পরে আমার মনে হয়েছে যে মানে এটা কি দিলাম, মানে কয়টা হয়েছে বা না হয়েছে এরকম মনে হলো যে বেশিরভাগই আমি কি দিছি আমি নিজেও জানি না। এর ফার্স্ট ব্লকটা একটু খারাপ হয়েছে। তো তো আমি শুরু থেকে আমি এরকম ডিটারমাইন্ড ছিলাম যে না ইনশাল্লাহ পরীক্ষা যেমনই হোক আমি চেষ্টা করব যে মানে এক্সামটা শেষ করার, মানে এক্সাম শেষ করার আগে জাজ করার দরকার নেই যে কি হয়েছে না হয়েছে কোনটা ভুল হয়েছে। তো এটা আমি মেন্টালি আগে থেকে প্রিপেয়ার ছিলাম। তো আমার প্ল্যান ছিল যে আমি যত তাড়াতাড়ি এক্সামটা শেষ করব। তো ওইভাবেই আমি আগাইছি, তা আল্লাহর উপর ভরসা ছিল যে না আল্লাহ যদি হেল্প করে আমি ইনশাল্লাহ পাশ করব। আমি ভুল হইলেও আমি ওটা নিয়ে টেনশন করা যাবে না, পরীক্ষার মধ্যে ওগুলা ভাবা যাবে না কোনটা হয়েছে না হয়েছে। তো আমি আলহামদুলিল্লাহ প্রতি ব্লকেই আমি চেষ্টা করছি একটা ব্রেক নেওয়ার। তো আমি ব্রেক নেওয়ার পর আমি যেটা করতাম একটু কফি খাইতাম, একটা খেজুর খাইতাম, আর হচ্ছে ওয়াশরুমে যাইতাম। ওয়াশরুমে আমি দেখা গেছে মানে যদি আমার ওয়াশরুমে চাপ না থাকতো তাও যাইতাম। মানে তা আমি 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 চিন্তা করতাম যে যাতে মানে এটার জন্য যাতে আমার কনসেন্ট্রেশন ব্রেক না হয়। তো আমি এটা প্রতি ব্লকে এটা করছি, প্রতি ব্লক পরে। তো এরকম 5 মিনিট 5 মিনিট করে ব্রেক নিছি প্রতিটা ব্লকে। এরপরের ব্লকগুলো আলহামদুলিল্লাহ সবগুলোই মানে ভালোই ছিল, ওরকম মানে খারাপ লাগে না, প্রত্যেকটা ব্লকই খুব মানে আমার 6 নাম্বার ব্লক পর্যন্ত আমি মানে টেরই পাইনি আমি কি হয়েছে, মানে হঠাৎ করে আমি যখন 6 নাম্বার ব্লক দিতেছি তখন আমি জাস্ট নিচে তাকাইতেছিলাম, হঠাৎ করে দেখলাম যে আমি 6 নাম্বার ব্লকে। তো আলহামদুলিল্লাহ তখন বুঝলাম যে না পরীক্ষা একদম শেষের দিকে। তো এই 6 নাম্বার ব্লক পর্যন্ত একদম টানা একটা রিদমের মধ্যে ছিলাম। ব্রেক কম না হতে এটা একটা মানে আমি বলবো যে অ্যাডভান্টেজ, মানে আমি বুঝতে পারিনি যে কখন আমার 6 নাম্বার ব্লকে আমি চলে আসছি। আমি জাস্ট হচ্ছে ওই একই গতিতে মানে ব্রেক নেওয়ার পরে এই 3টা কাজ করতাম, আবার পরীক্ষার মানে ঢুকে যেতাম, এক্সট্রা কোনো কাজ করতাম না বা এক্সট্রা বেশি ব্রেক নিতাম না।
এই 3টা কাজ করে আমি আবার ঢুকে যেতাম। তো এই একটা রিদমের মধ্যে দেখা যায় আমার 6 নম্বর ব্লক পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। তো দেন আমি ওই 6 নম্বর ব্লক শেষে দেন আমি একটু বড় ব্রেক নিই। তখন দেখা গেছে একটু হাঁটাহাঁটি করি, কফি খাই, তো ওই সেম জিনিসগুলোই করি, বাট একটু বেশি ব্রেক নিই। তো এরপর হচ্ছে লাস্ট লাস্ট ব্লক দিই। তো লাস্ট ব্লকটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়েছে। তো এই কোশ্চেনের প্যাটার্ন সম্বন্ধে যদি বলি, মানে কোশ্চেন গুলো অলমোস্ট এনবিএম এর মতোই লাগছে আমার কাছে। মানে দেখতে এনবিএম এর মতো, মানে কোশ্চেন গুলো নট সিমিলার, একদম জাস্ট সিমিলার না, কনসেপ্ট গুলো একদম জাস্ট সিমিলার না, বাট কোশ্চেনের যে প্যাটার্নটা দেখতে হচ্ছে এনবিএম এর মতো। বাট হচ্ছে কোশ্চেন অত হার্ড না, মানে কোশ্চেন পারা যায় আপনি যদি মানে হাইয়েল কনসেপ্ট গুলো যদি আপনার মাথায় থাকে তাহলে আপনি পারবেন ইনশাল্লাহ। মানে ওরকম কঠিন খুব খুব কমই আসছে কোশ্চেন। কঠিন বলতে আমি বলবো যে জেনেটিক্স এর একটা কোশ্চেন আসছে এরকম, ওইটা আমার মনে হয় আমি পড়লেও পারতাম না, এরকম আর কি। তো এরকম দুই একটা থাকে যেটা খুবই হার্ড, ওগুলা পারা যায় না, ওগুলা ওগুলা দেখা গেছে ওগুলা আন্দাজের উপরে দেওয়া লাগে। আর এমনি অলমোস্ট সব কোশ্চেনই মোটামুটি ইজি ছিল। আর হচ্ছে বেশিরভাগ প্রতি ব্লকে আমার কাছে মনে হচ্ছে ইথিক্স কোশ্চেন অনেক বেশি ছিল। তো আমি শুরুর দিকে আমার কাছে মনে হতেছিল যে আমি শুধু ইথিক্স কোশ্চেনই পড়তেছি, অন্য কোনো কোশ্চেন নাই। তো এরকম মনে হচ্ছিল আর কি, যে ইথিক্স কোশ্চেন প্রতি ব্লকে অনেক অনেক বেশি ছিল, একদম লাস্ট পর্যন্ত ছিল ইথিক্স। তো আমি বলবো যে ইথিক্সটা সবাই একটু ভালো করে পড়ার চেষ্টা করা উচিত, মানে যারা স্টেপ 1 দিবে। আর আর পাশাপাশি বায়োস্ট্যাটটা যেহেতু বায়োস্ট্যাটটা আমার কাছে একটু হার্ড লাগতো, তো বায়োস্ট্যাটের কোশ্চেন আমার ক্ষেত্রে ওরকম পড়ে নাই। মানে হোল এক্সামে আমার বায়োস্ট্যাটের কোশ্চেন ছিল 2টা বা 3টে এরকম। আম, তাও খুব ইজি ইজি ছিল, যেমন কনফাউন্ডিং ভেরিয়েবল, তারপর হচ্ছে ইনসিডেন্স, মানে এই জাতীয় কোশ্চেন ছিল আর কি। আর আর এমনিতে ওভারঅল যদি কনসেপ্ট বলি, ওই যে কমন কনসেপ্ট গুলো থেকেই কোশ্চেন আসছে, যেমন যদি মানে এক্সাম্পল হিসেবে বলি, আম, যেমন সিবিএস এর হচ্ছে অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস, এগুলো তো খুবই কমন টপিক, তো এগুলো থেকে কোশ্চেন আসবে, এরকম কমন টপিক থেকে কোশ্চেন আসছে। আর ওরকম কোনো খুব হার্ড কোশ্চেন এরকম আসে না। তো এটা আমি বলবো যে ইউএসএমএল নিয়ে যে ভীতি ছিল, বা যদি কারো ভীতি থাকে, আমার মনে হয় ভয় পাওয়ার কিছু নাই। যদি আপনার কনসেপশন ক্লিয়ার থাকে আর যদি এনবিএম স্কোর ভালো থাকে, তাহলে আপনি ইনশাল্লাহ পাশ করবেন, যদি আল্লাহ আপনার ভাগ্যে রাখে। আল্লাহ যদি আপনাকে হেল্প করে, অবশ্যই আপনি পাশ করবেন, এটা আমি বলবো। এটা নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। আমার নিজের কাছেও ভয় লাগতো যে এত বড় এক্সাম, 8 ঘন্টার এক্সাম, আদৌ কি আমি এক্সাম শেষ করতে পারবো কিনা, এটাই আমার ভয় লাগতো, যে 8 ঘন্টা আমি বসে থেকে এক্সাম দিব, এরকম তো এক্সাম কখনো দেইনি। এনবিএমই এক্সাম দিলেও সেটা তো আর 8 ঘন্টা না। তো এটা এটা একটা ভয় লাগতো, বাট সত্যি কথা বলতে রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আপনি ওই এক্সামে যখন ঢুকবেন, তখন এটা মনেই থাকবে না যে আসলে 8 ঘন্টা আমার বসে থাকতে হবে। মানে কারণ আপনি যখন একটা ব্লক দিবেন, ওই ব্লক শেষ করাটাই তো মাথায় থাকে যে আমি কখন ব্লকটা শেষ করব। তো ওইটা দেখা যায় মানে কোন সময় যে ব্লক শেষ হয়ে গেছে, কোন সময় যে টাইম শেষ হয়ে গেছে আপনি টেরও পাবেন না। ঠিক আছে, তো আমি তো ঢুকছি সকালে, তো আমার যখন 6 নম্বর ব্লক চলে তখন বিকাল হয়ে গেছে, তখন আমি তো জানিও না বাইরে কি বা কয়টা বাজে। যখন 6 নম্বর ব্লক শেষ হয়েছে তখন দেখছি যে এখন তো বিকাল, মানে আমি তো ঢুকছি সকালে, মানে টেরই পাওয়া যায় না। তো এটা এটা আমি বলবো যে এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই, এটা নিয়ে ভয় পাবেন না। এক্সাম যখন হবে তখন দেখবেন যে আল্লাহ আপনাকে ওইভাবে হেল্প করবে যে আপনি এটা আপনার কাছে অনেক ইজি মনে হবে ইনশাল্লাহ। তো আর এ হচ্ছে এক্সাম ডে এক্সপিরিয়েন্স। তো আর আমি আমি বলবো যে সবসময় আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবেন। আর হোল হোল যে প্রিপারেশনে আমি বলবো যে কনসিস্টেন্সিটা ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি ইউএসএমএল প্রিপারেশনে। যেমন আমার তো মাঝখানে আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম, ব্যাক পেন ছিল প্রায়, আমি দীর্ঘদিন প্রায় 6 মাসের মতো অনেক অসুস্থ ছিলাম, তখন আমি ওরকম পড়াশোনা করতে পারিনি। বাট আমি সবসময় স্যারের সাথে কানেক্টেড ছিলাম, আর আমি বিলিভ করতাম যে আমি পারবো ইনশাল্লাহ। তো এই বিলিফটা ছিল সবসময়, আল্লাহর উপর বিশ্বাস ছিল। এই জন্য বলবো কনসিস্টেন্সিটা ইম্পর্টেন্ট। আর যদি আপনি ধরেন, আমি বলবো যে যখন আপনার একটা ফ্লোতে থাকেন, তখন আপনি আহ, আহ, মানে 1 দিন বা 2 দিন, কারণ আমাদের দেখা যায় আমরা এই পড়াশোনার পাশাপাশি অনেক প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে হয়, অনেকের অনেক সমস্যা থাকে, অনেকে ম্যারিড বাচ্চা থাকে। তো অনেক অনেক চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয়। তো ওই ওই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি 1 দিন বা 2 দিন, যদি এমন হয় যে না আপনাকে একদম পড়াশোনা থেকে দূরে থাকতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনি 1 দিন বা 2 দিন দূরে থাকতে পারেন। তবে আমি বলবো যে 2 দিন বা 3 দিন, এর বেশি গ্যাপ নিবেন না। এর বেশি গ্যাপ নিলে হবে কি, আপনি যখন আবার শুরু করবেন ওই ফ্লোটা আনতে অনেক সময় লাগবে। এটা আমার হচ্ছে আমার রিয়েলাইজেশন। তো আমি আমি সবসময় চেষ্টা করতাম আমি ওই
মানে আমার যে অসুস্থতার যে পিরিয়ড, ওই পিরিয়ডটা ছাড়া আমি সবসময় চেষ্টা করতাম যে প্রতিদিন অল্প হইলেও মানে 4-5টা হইলেও ইওয়ার্ল্ড এর কোশ্চেন সলভ করব। এটা আমার মাথায় থাকতো সবসময়। আর দেখা গেছে আমি শুরুর দিকে এফসিএস ট্রেনিং ও করছি, 1 বছর এফসিএস ট্রেনিং ও করছি। তখন আমি একটু মানে অত বেশি পড়তে পারি না, বাট তখন আমি চেষ্টা করতাম যে প্রতিদিনও 4-5টা হইলেও কোশ্চেন সলভ করার, বা মানে জাস্ট কানেক্টেড থাকার, যে আমি যেহেতু পরীক্ষা দিব আমি ডিটারমাইন্ড। তো আমি শুরু থেকে এভাবে ট্রাই করছি যে প্রতিদিনই আমি অল্প হলেও কিছু ইওয়ার্ল্ড কোশ্চেন সলভ করবো। কোথাও যদি ঘুরতে যাইতাম তাও আমি দেখা গেছে মোবাইলে তো ইওয়ার্ল্ড অ্যাপ আছে, মোবাইলে ইওয়ার্ল্ড কোশ্চেন সলভ করতাম। তো এইভাবে আমি কানেক্টেড থাকার চেষ্টা করছি, এইভাবে কনসিস্টেন্সি ধরে রাখছি। তো কনসিস্টেন্সিটা আমার কাছে মনে হয় অনেক ইম্পর্টেন্ট। যদি মানে ইউএসএমএল পাস করতে চান কেউ, কনসিস্টেন্টটা ধরে রাখতে হবে। কনসিস্টেন্সি যদি না থাকে সেক্ষেত্রে অনেক টাইম লাগবে, হয়তো পাস করেন বাট অনেক টাইম লাগবে। আর এই তো সংক্ষেপে জার্নি আমি কিছু বাদ গেছে কিনা আমি জানি না। কোনো টপিক কি বাদ গেছে মানে যেটা বলা উচিত আপু? Thank you, Dr. Misbah, for sharing these incredible insights. Don't worry, now we'll move on to the Q&A portion of today's session and we can discuss further about your journey. So, USMLE Step 1 is undeniably one of the most challenging exams we face as IMJs, and it demands not just knowledge, but consistency, strategy, and mental stamina. The journey to Step 1 success isn't just about studying hard. It's about studying smart, staying focused, and learning how to bounce back from setbacks. So, Dr. Misbah, my question to you is, what did a typical study day look like for you during the Step 1 preparation period? আচ্ছা, এটা ইম্পর্টেন্ট, থ্যাংক ইউ আপু। আম, আমি হচ্ছে মানে আমি যখন ট্রেনিং এ ছিলাম তখন আমি ওরকম সময় পাইতাম না, আমি জাস্ট শুধু রাতে পড়তাম। আর আমি যখন হসপিটাল থাকতাম তখন আমি হচ্ছে ওই যে ইউআল কোশ্চেন যতটা সম্ভব আমি সলভ করার চেষ্টা করছি মোবাইলে ওরকম। যখন আমি ফ্রি টাইম পাইতাম তখন আমি সলভ করার চেষ্টা করতাম। আর এমনিতে আমি রাতে পড়তাম, দেখা যাচ্ছে রাতে 2-3 ঘন্টার বেশি তো আর মানে ট্রেনিং পিরিয়ডে রাতে 2-3 ঘন্টার বেশি সময় পাওয়া যায় না। তো রাতের সময়টাতে আমি পড়তাম। আর ট্রেনিং পিরিয়ড থেকে যখন আমি ছুটি নিলাম, যখন আমি একদম ডেডিকেটলি পড়া শুরু করছি, তখন আমি চেষ্টা করতাম যে ডেইলি মানে গড়ে 8 থেকে 9 ঘন্টা। তো এর খুব বেশি কমও হইতো না বা খুব বেশি বেশি হইতো না, অ্যারাউন্ড আমি এরকম গড়ে 8 থেকে 9 ঘন্টা পড়ার চেষ্টা করছি। আর কনসিস্টেন্টলি মানে লাস্ট 1 ইয়ার কনসিস্টেন্টলি এরকম পড়ার চেষ্টা করছি আর কি। তো এটা অনেক হেল্পফুল। আমি বলবো যে খুব এরকম 8-9 ঘন্টা যদি রেগুলার পড়তে পারে কেউ, তাহলে ইটস এনাফ। মানে এর বেশিও খুব বেশি দরকার নাই, বা এর কমও দরকার, মানে এর কম হইলে সমস্যা, মানে এর বেশি দরকার নেই যদি কনসিস্টেন্টলি কেউ পড়ে। তো আমার মনে হয় এটা এনাফ। আর আমি বলবো যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি ওই যে সেম স্ট্র্যাটেজি ফলো করছি আমার হোল হোল প্রিপারেশন। আমি ইউআল পড়তাম, যে কোনো একটা কনসেপ্টে ইউআল পড়তাম, ইউআল শেষ হইলে আমি ওই কনসেপ্টটা ফার্স্টের থেকে পড়তাম। এটাই ছিল আমার স্ট্র্যাটেজি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আর আদার্স যে মানে সাপোর্টিভ রিসোর্স গুলো ছিল ওগুলো হচ্ছে আমি পাশাপাশি পড়তাম এগুলোর সাথে। Bhaiya, we all know that Step 1 preparation can feel overwhelming and it's natural to hit roadblocks and burnout. So I want to ask you that, were there any setbacks you faced during the preparation? And if you did, how did you overcome them? Because it's a long period of preparation, অনেক টাইম ধরে পড়াশোনা করতে হয়। আপনার টাইমলাইনটা অনুযায়ী কি আপনি কোনো সেটব্যাক ফেস করেছিলেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। এটা এটা তো হবে, এটা ইউএসএমএল যারা মানে যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে তারা সবাই এটা এটা ফেস করে। কারণ ইউএসএমএল এর আসলে তো সত্যি বলতে তো ওরকম কোনো সিলেবাস নাই, কারণ এটা হিউজ। তো এটা যেহেতু অনেক হিউজ একটা বার্ডেন পড়াশোনার, তো অবশ্যই এটা আমিও ফেস করছি। তো বিশেষ করে মানে আমি লাস্টের দিকে বা মাঝামাঝির দিকে আমার এরকম হয়েছে, মাঝামাঝির দিকে বেশি হইতো যে আমি যখন দেখা গেছে স্যারের কোচিং ছিল, পাশাপাশি পড়াশোনা করতাম, দেখা গেছে সবকিছু মিলে মানে একটা সময় অনেক অনেক স্ট্রেস লাগতো, বা লাস্ট মানে বার্ন আউট লাগতো অনেক সময়, যে মানে এটা আদৌ সম্ভব কিনা, মানে এত পড়তেছি তারপরে শেষ হচ্ছে না, মানে পড়া এটা তো আসলে শেষ নাই। তো মূল কথা হচ্ছে আসলে এই যে শেষ নাই এটা, আহ, এটা এটা নেগেটিভলি নেওয়ার কিছু নাই, শেষ নাই এটাও সত্য। আর আরেকটা সত্য হচ্ছে যে আপনি যদি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট যদি আপনার যদি দখলে থাকে, বা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট যদি আপনার ক্লিয়ার থাকে,
তাহলে আপনি পাস করবেন ইনশাল্লাহ। মানে যদিও এটার এই সিলেবাসের তো শেষ নাই বা মানে পড়ার শেষ নাই। স্টেপ 1 যদি কেউ চায় যে 10 বছর পড়বে তাইলেও সম্ভব, আবার যদি কেউ যদি মনে করে যে না আমি 1 বছর পরে পরীক্ষা দিব সেটাও সম্ভব। তো এটা থেকে বোঝা যায় যে আপনাকে সিস্টেম ওয়াইজ পড়তে হবে। হ্যাঁ, সিস্টেম ওয়াইজ পড়তে হবে, এক্সাম ওরিয়েন্টেড পড়তে হবে, এবং আপনি আপনি সঠিক ট্র্যাকে আছেন কিনা এটার জন্য আপনার একটা সঠিক গাইডলাইন দরকার। হ্যাঁ, তো এই জন্যই কোচিংটা মেইনলি এই জন্য। তো স্যার তো আমাদেরকে ওইভাবেই গাইড করছে সবসময় যে আমরা মানে কোন টপিকের পরে কি করব, বা আহ, পড়াশোনার ক্ষেত্রেও কিভাবে আগাবো, প্রতিটা স্টেপে স্যার আমাদেরকে গাইড করছে। তো এই কোচিংটা এই জন্য হেল্পফুল যে আপনি কিভাবে আগাবেন এই লং জার্নিতে। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। তো আমি বলবো যে আব্দুল্লাহ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে আমি স্যারকে তো ওরকম ভাবে আসলে কখনো বলা হয়নি। স্যার অনেক হেল্প করছে আমাকে, একদম মানে মোটিভেশন বলেন বা পড়াশোনার দিক থেকে সব দিক থেকে স্যার আমাকে অনেক হেল্প করছে। তো এই জন্য দেখা গেছে আমার আমার জার্নিটা অনেক ইজি হয়েছে। তো শুরুর দিকে আমার কাছে অনেক খারাপ লাগতো যে আমি আসলে পারবো কিনা। যখন আমার কাছে এরকম মানে বার্ন আউট লাগতো, তখন তখন আমি একটা সময় তখন আমি চিন্তা করতাম যে না, যদি আল্লাহ আমাকে হেল্প করে তাহলে ইনশাল্লাহ আমি পাশ করব। হ্যাঁ, তো আমি বলবো যে এরকম স্ট্রেস লাগবে, এটা স্বাভাবিক, বাট আপনি সবসময় অলওয়েজ এটা মনে রাখবেন, যদি আল্লাহ আপনাকে হেল্প করে তাহলে অবশ্যই আপনি পাস করবেন। হ্যাঁ, তো এটাই, স্ট্রেস হওয়ার কিছু নাই, বার্ন আউট হওয়ার কিছু নাই। আপনি পরবর্তীতে আমি যেটা করছি মানে এটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমি আমি খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভলি আসলে মানে আমার ওই মিড প্রিপারেশনের পরে আমি খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভলি পড়িনি সত্যি বলতে। ওরকম একদম ডেডিকেটেড পিরিয়ড বলতে যেটা বোঝায় যে একদম প্রতিদিন 11 থেকে 14 ঘন্টা পড়তে হবে, ওরকম আসলে অ্যাগ্রেসিভলি আমি কখনোই পড়িনি। তো এটা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। আমি চেষ্টা করছি সবসময় কুল থাকার, কুল থেকে পড়াশোনা করার। আমি চিন্তা করছি যে না, আমি যদি আমার আহ আল্লাহ যদি আমার ভাগ্যে রাখে অবশ্যই আমি পাশ করবো। এক্ষেত্রে খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ হলে দেখা যায় আমার ক্ষতি হয়, বা আমি দেখা যাচ্ছে তখন পড়াশোনা একদমই করতে পারি না, তখন আরো মানে হিতে বিপরীত হয়। তো আমি বলবো যে খুব অ্যাগ্রেসিভ হওয়ার দরকার নেই। আপনি কনসিস্টেন্টলি পড়লে অবশ্যই আপনি পাশ করবেন, এবং খুব ভালোভাবেই পাশ করবেন। হ্যাঁ, আহ, এটা আমি বলবো ইনশাল্লাহ। Thank you again to our panelists for these wonderful insights. Now, I'd like to hand it over to my co-moderator, Dr. Maisha Shabnam Anam, who will take us into the next part of today's session. Hello, Dr. Mesba. I have a question for you. আপনি যে বললেন মানে ইউএসএমএল পড়াটা তো আসলে অনেক বড় একটা পড়া। এর মধ্যে আমি রিভাইজটাকে আপনি কিভাবে আপনার স্টাডির মধ্যে এনেছেন, কিভাবে আপনি রিভিশনটা দিয়েছেন, কোন জিনিসগুলোর উপর ফোকাস করেছিলেন? রিভাইজ বলতে অ্যাকচুয়ালি আমি আমি তো হচ্ছে ওই প্রথমে ইউয়াল পড়তাম, ইউয়াল পরে দেন ফার্স্ট এড পড়তাম প্রতিটা টপিকে। তো আমার যখন 85% ইউয়াল শেষ হয়েছে, তো পরবর্তীতে আমি যখন এনবিএমই দিছি, আমার স্কোর যেহেতু ভালো ছিল, তো আমি জাস্ট হচ্ছে যেই কনসেপ্ট গুলো আমার উইক উইক ছিল ওই কনসেপ্ট গুলো আমি ইউয়ালে সার্চ দিতাম। যেমন যে কোনো একটা টপিক, যেমন হচ্ছে ওই যে ইলেকট্রোলাইটের কিছু টপিক ছিল, যেমন রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস, তারপরে রেনাল টিউবুলার এসিডোসিস। তো এসিডোসিস, অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স, এই জিনিসগুলো একটু একটু ক্রিটিক্যাল লাগতো। তো মানে আপনার কাছে যে টপিকটা কঠিন লাগে ওই টপিকটা আপনি ইউয়ার্ল্ডে সার্চ দিবেন। সার্চ দেওয়ার পরে ওই ইউয়ার্ল্ডে কিন্তু সার্চ দিলে ওই টপিকের যত কোশ্চেন আছে সব চলে আসে একসাথে। তো আমি আমি এটা করছি, যেই টপিকটা আমার কাছে কঠিন লাগতো আমি ওটা সার্চ দিতাম, এবং ওইটার আন্ডারে যত কোশ্চেন আছে সব কোশ্চেন সলভ করতাম। তো এইভাবে করলে হয় কি, ওই ওই কনসেপ্টটাও ক্লিয়ার হয়ে যায়। আর দেখা গেছে ওইটার রিলেটেড যত কোশ্চেন আছে, যতভাবে মানে ওইটার এক্সাম ওরিয়েন্টেড যে কোশ্চেন গুলো, ওই কোশ্চেন গুলো সলভ করা হয়ে যেত। তো আমি এইভাবে পড়ছি। তো এটা আমি ওরকম ভাবে আসলে ওই রিভাইজ বলতে হোল রিভাইজ ওরকম দেইনি। আর দেখা গেছে ইউয়াল 85% পড়ার পর আমি সেকেন্ড পাস আর আমি করিনি, যেহেতু আমার স্কোর ভালো ছিল আমি সেকেন্ড পাস করিনি। আমি হচ্ছে জাস্ট ফার্স্ট এড পড়ছি, আর হচ্ছে আমি এনবিএমই গুলো দিছি। এনবিএমই স্কোর যেহেতু ভালো ছিল, পরবর্তীতে স্যার আমাকে গাইড করছে যে না, তোমার স্কোর যেহেতু ভালো তুমি ডেট নিতে পারো। থ্যাংক ইউ। আমরা জানি ড্রিম ইউএসএমএল-তে মানে স্যার ক্লাসের সময় আমাদের ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে হচ্ছে কিছু শেয়ার করেন আমাদের সাথে, যেগুলো নাকি পরে হচ্ছে আমরা আমাদের সিভিতে হচ্ছে শো করতে পারবো। আপনি এটা হুম নিয়ে হুম হুম আমাদেরকে কিছু বলবেন? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এটা এটা আমি মিস করছি।
হ্যাঁ আমাদের এটা দেখা গেছে আমরা যখন এখন তো হচ্ছে আমরা কিছু করতেছি না, বেশিরভাগই হচ্ছে যারা স্টেবনের কোচিং করে দেখা গেছে শুধু কোচিং করতেছে বা শুধু পড়াশোনা করতেছে। তো অনেকে মনে করে যে এই টাইমটা তো আমি কিছু করতেছি না, তো এটা এটা আমি কি মানে যখন আমার রেসিডেন্সির জন্য আমি অ্যাপ্লাই করবো তখন এই টাইমটা আমি কিভাবে দেখাবো যে আমি এখন তো কিছু করতেছি না। তো স্যারের কোচিং এ এটা একটা আরেকটা অ্যাডভান্টেজ, যেটা হচ্ছে আমরা এটা ক্লিনিক্যাল রোটেশন হিসেবে এটা আমরা দেখাইতে পারবো। হ্যাঁ, এটা একটা অ্যাডভান্টেজ, বিগ অ্যাডভান্টেজ আমি বলবো। যেহেতু আমরা কিছু মানে কোনো ডিউটি না করেও আমি ক্লিনিক্যাল রোটেশন হিসেবে দেখাইতে পারতেছি রেসিডেন্সির সময়। তো এটা ইম্পর্টেন্ট। আর আরেকটা হচ্ছে আমি স্যারের কোচিং এ আরেকটা অ্যাডভান্টেজ যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা এখানে অনেক রিসার্চ রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আছে, যেটা আমি ফ্রিতে হচ্ছে এনরোল করতে পারবো। তো আমি যদিও আমি ঢুকি নেই, আমার প্ল্যান ছিল যে আমি স্টেপ অন দেওয়ার পর আমি ঢুকবো আর কি। তো ফ্যাসিলিটিস আছে, অনেকে স্টেপ অন হওয়ার আগে অনেকে করছে, অনেকে এখনো করতেছে। তো এটা একটা ফেসিলিটি, আপনি চাইলে এখানে রিসার্চে অ্যাড হইতে পারবেন স্যার। এটা আহ, সকল স্টুডেন্টসের জন্য এটা ওপেন আর কি। তো এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। আর হচ্ছে ওই আমরা ইউএসএ তে সরাসরি যদি আমরা কখনো যাই তখন ওইখানে ক্লিনিক্যাল রোটেশন ওগুলো তো অবশ্যই স্যার আমাদেরকে হেল্প করবে, এবং স্যারের যে বেচে এনরোল থাকলে ওগুলো আপনি ফ্রি অফ কস্ট আপনি করতে পারবেন আর কি। রাইট। আই থিংক আপনার আসলে আমাদের সবগুলো কোয়েশ্চেনই কভার হয়েছে, জন্য আমরা আসলে ফেসবুকে কোয়েশ্চেন দেখছি না। আমরা অলমোস্ট আমাদের ওয়েবিনারের শেষে চলে এসেছি। জাস্ট আমার মডারেটরদের কাছে কোয়েশ্চেন, আপনারা কি আর কোনো কোয়েশ্চেন করবেন? ডক্টর ফারিন, ডক্টর আলভিরা? আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। আপনি ডক্টর মির্জা বলছিলেন যে কনসিস্টেন্সি একটা কি ফ্যাক্টর। তো মানে আপনার মাইন্ডসেট কেমন ছিল যে কনসিস্টেন্সি মেনটেন করার জন্য কি কি স্ট্র্যাটেজিস আপনি ফলো করতেন কনসিস্টেন্সি মেনটেন করার জন্য? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি আমি যেটা করতাম শুরুর দিকে, আমি যখন ট্রেনিং এ ছিলাম তখন আমার ওরকম কনসিস্টেন্সি বলতে আমি ওই যেটা করতাম, আমি চেষ্টা করতাম যে রাতে যতই টায়ার্ড থাকি আমি 1 ঘন্টা, অ্যাটলিস্ট 1 ঘন্টা টাইম দিব। হ্যাঁ, এটা আমি চেষ্টা করতাম। তো এইটা যদিও ইজি ছিল না, মানে ট্রেনিং করার পরে আসলে পড়াশোনা করা অনেক টাফ। তো এটা আমি তারপর আমি চেষ্টা করছি যতটুকু মানে সবসময় এটা করার। আর হচ্ছে এক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ওয়াইফ অনেক হেল্প করছে, আমার ফ্যামিলি অনেক হেল্প করছে। ওরা কখনোই ওরকম আমাকে কোনো প্রেশার দেয় নাই। তো তো আমি ওই দিক থেকে অনেক সাপোর্ট পাইছি। আর হচ্ছে আমি সবসময় নিজেকে মানে মোটিভেট করতাম যে না আমি পারবো ইনশাল্লাহ। এটা এটা আমার নিজের মধ্যেই সবসময় আমি এটা যখনই আমার মানে এরকম মনে হইতো যে না আমি পারবো না, তখন আমি মানে সবসময় মনে করার চেষ্টা করতাম যে না ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ হেল্প করে তাহলে আমি পারবো ইনশাল্লাহ। আর হচ্ছে আমি মোটিভেশনাল যে ভিডিওগুলা, বিশেষ করে স্যারের তো আমাদের যে ইয়ারা ছিল প্রতি আমাদের দেখছে ক্লাসের সময় অনেক ভাইয়া আপুরা শেয়ার করতো। তো ওগুলো আমি দেখতাম, ওইটা ওইটা ওই দেখা গেছে আমার যখন আহ, বেশি খারাপ লাগতো যে বা মনে হইতো যে না পারবো না, তো তখন আমি ওই এক্সপিরিয়েন্স গুলো দেখতাম। তো তখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক মানে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে অনেকে পাশ করতেছে বা অনেক ভালো রেজাল্ট করতেছে, অনেক ভালো স্কোর করতেছে। তো ওগুলা দেখার পর অনেক মোটিভেট হইতাম আর কি। তো এই জিনিসগুলো ফলো করতাম। আর পাশাপাশি আমি হচ্ছে এই স্যারের গ্রুপ ছাড়াও আরো ইউএসএমএল যত ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ আছে মানে ওই গ্রুপগুলোতেও আমি বিভিন্ন পোস্ট দেখতাম। তো ওইগুলো মানে এই মানে ইউএসএমএল এর যে পোস্ট গুলা, যেমন স্টেপ অন পাস করার পরে বিশেষ করে স্টেপ অনের পোস্ট গুলো বেশি দেখতাম। তো স্টেপ অনের পোস্ট গুলা আমি বলবো যে এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট। আপনি যখনই ফ্রি থাকেন বা আপনার কোনো কাজ করতেছে না, পড়াশোনা করা সম্ভব না, ওই সময় আমি বলবো যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো দেখবেন, মানে কে কিভাবে পাস করছে তাদের স্ট্র্যাটেজি গুলো দেখবেন। সবার স্ট্র্যাটেজি এক হবে না কখনোই, মানে আমি যেভাবে পড়ছি এরকম সবার একরকম হবে না, বাট আমার যে কোনো একটা পয়েন্ট আপনার কাজে লাগতে পারে। মানে আমি যার এক্সপিরিয়েন্স দেখতেছি তার হয়তো সবগুলো স্ট্র্যাটেজি আমার সাথে মিলবে না, বাট যে কোনো একটা স্ট্র্যাটেজি আমার কাজে লাগবে, এবং ওই স্ট্র্যাটেজি দেখবেন যে আপনার অনেক দূর আগে নিছে আপনাকে, স্কোরের ক্ষেত্রে বলেন, পাস করার ক্ষেত্রে বা রেসিডেন্সি পাওয়ার ক্ষেত্রে। তো আমি বলবো যে যত বেশি এগুলো দেখতে পারেন ওটা ওইগুলো আপনাকে মোটিভেট করবে এবং আপনার পরবর্তী জার্নি সহজ করবে ইনশাল্লাহ। ভাইয়া, আই হ্যাভ এ কোশ্চেন যে হোয়াট ইজ ইউর অ্যাডভাইস ফর দ্য এক্সাম ডে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এক্সাম ডে আমি বলবো যে এক্সাম ডে যে অ্যাংজাইটি এটা আসলে থাকবে।
আমার আমার আগের দিন ওই যে আমার যখন ফার্স্ট যেদিন এক্সাম ছিল, তো ওই দিন আমি চেষ্টা করছি যে আর্লি ঘুমিয়ে যাওয়ার। আমি 10-11টার মধ্যেই শুয়ে পড়ছি। তো তারপর দেখা গেছে ঘুম আসে নাই, 2-3 ঘন্টা ঘুম আসে নাই। তো মানে টেনশন হইতেছিল যে আসলে মানে এত বড় এক্সাম কিভাবে পাশ করব, বা কি হয় এক্সাম হল সম্পর্কেও জানি না। তো এইরকম অ্যাংজাইটি আসলে এটা আসা স্বাভাবিক। তো চেষ্টা করতে হবে যে মানে আল্লাহ, আমি বলবো যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখবেন সবসময়। বিলিভ ইউরসেলফ, এটা ইম্পর্টেন্ট। আর সবসময় হচ্ছে আপনি ওই যে কিছু আমাদের যে ইসলাম ধর্মের যে দোয়া কালাম আছে ওগুলা পড়ার চেষ্টা করবেন। তো ওগুলো অনেক হেল্প হেল্প করবে আশা করি। আর এক্সাম 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 ডে, যেদিন এক্সাম এর আগের দিন আমি বলবো যে খুব বেশি স্ট্রেস নেওয়ার দরকার নেই, বা ওরকম পড়াশোনা যদি আপনার মানে খুব বেশি কোনো কোনো কিছু বাদ না থাকে বা গ্যাপ না থাকে, ওই দিন খুব বেশি স্ট্রেস নেওয়ার বা খুব বেশি পড়াশোনা করার দরকার নেই। অ্যাজ ইউজুয়াল পড়াশোনা করবেন। এমন না যে আপনার এক্সামের আগের দিন আপনার পুরা ফার্স্ট এড পড়ে যেতে হবে। হুম, এটা সম্ভব না। এটা চেষ্টা করাও এটা বোকামি, এবং এটা বড় একটা ব্লান্ডার। এরকম কোনো অ্যাগ্রেসিভ কোনো কিছু করা যাবে না যে আমি পরীক্ষার আগের দিন এমন একটা কিছু রিভাইজ দিব যেটা আসলে সম্ভব না। হ্যাঁ, তো আমি যেটা করছি ওই যে আমি ফার্স্ট এডের যে রিভিউ ছিল, রিভিউ আমি পড়ছি। তাও মানে আমি রিভিউটাই দেখা গেছে, আমি লাস্ট আমার যেদিন এক্সাম হয় নাই পরবর্তী এই 3 দিন আমি শুধু ওই রিভিউটাই পড়ছি। তো আমি বলবো যে ওই এক্সামের আগের দিন অত বেশি স্ট্রেস নেওয়ার দরকার নেই। জাস্ট হচ্ছে আপনি এজ ইউজুয়াল 6 থেকে 7 ঘন্টা পড়তে পারেন এজ ইউজুয়াল। আর একটু আর্লি শুয়ে পড়ার চেষ্টা করবেন। আর হচ্ছে খুব বেশি ভারী খাবার খাওয়া যাবে না ওই দিন, যাতে আপনার মানে অন্য মানে ন্যাচারাল কোনো সমস্যা না হয়। তো আর হচ্ছে ফাস্ট ফুড অ্যাভয়েড করতে হবে, তেল, তারপর ঝাল, এইসব খাবার, স্পাইসি ফুড আর কি, ওগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে। আর এই তো। আর এমনি অনেকে ওই যে অ্যানজিওলাইটিক বা ঘুমের ওষুধ খায়। তো ওইটা ওইটা আমি রিকমেন্ড করি না, বা ওইটা দেখা যায় অনেক সময় আবার হঠাৎ করে খাইলে অনেক সময় একটু ড্রাউজিনেস কাজ করে, বা একটু আনইজি লাগতে পারে। তো ওইটা আমি রিকমেন্ড করি না। আপনি আপনি আমি বলবো যে বিলিভ ইউরসেলফ এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন, এইটাই ইম্পর্টেন্ট। আর হচ্ছে যতটা কুল থাকা যায় আর কি, এটাই। থ্যাংক ইউ ডক্টর ফারিন, ডক্টর আলবিরা। আমাদের ফেসবুকে হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন আছে ফ্রম ডক্টর ফাইরুজ তাবাসসুম, ডক্টর মেজবার কাছে। ক্যান ইউ প্লিজ মেনশন ইউর এনবিএমই টাইমলাইন অ্যান্ড স্কোরস? আপনার এনবিএমই কখন দিয়েছেন আসলে, সেটা ওনারা জানতে চাচ্ছে। কিভাবে হচ্ছে আপনি এনবিএমই গুলো দিয়েছেন, টাইম কতটুকু? আচ্ছা, আচ্ছা। এনবিএমই আমি মানে আমি এনবিএমই গুলো আসলে অফলাইন যেটা, ওটা শুরু করছি মোটামুটি অনেকদিন আগে, বলা যায় অ্যারাউন্ড 6 মাস আগেই আমি এনবিএমই শুরু করছি। তো আমি বলবো যে এনবিএমই হচ্ছে আপনি রিয়েল এক্সাম আসলে এনবিএমই, লাইক এনবিএমই। হ্যাঁ, নট ইউয়াল্ট, নট এমবোস, মানে কোশ্চেন ব্যাংক, নট রিয়েল এক্সাম। ঠিক আছে? তো কোশ্চেন ব্যাংকে দেখা যাচ্ছে কোশ্চেন অনেক অনেক ঘুরে পেঁচা করে, বা অনেক বেশি বড় থাকে। মানে রিয়েল এক্সামে কোশ্চেন স্ট্যাম্প গুলো কিন্তু সবগুলা বড় থাকে না, কিছু স্ট্যাম্প বড় থাকে, এটা সত্যি। কিছু কিছু কোশ্চেন অনেক বেশি বড় থাকে। বেশিরভাগ কোশ্চেন গুলো হচ্ছে এনবিএমই প্যাটার্নের, এনবিএমই এর মতো যেরকম দেখতে ওরকম। তো আমি বলবো যে এনবিএমই আপনি যত তাড়াতাড়ি শুরু করবেন, তত আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কোন স্টেজে আছেন। হ্যাঁ, তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। আপনি যখন আমি বলবো যে ইওয়ার্ল্ড শেষের দিকে, তখন আপনি অফলাইন এনবিএমই দেন। অফলাইন এনবিএমির স্কোর যদি অ্যাবভ 60% থাকে, দেন আপনি অনলাইন শুরু করবেন। এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি। তো এনবিএমই আমি 6 মাস আগে শুরু করছি। অফলাইন, প্রথমে অফলাইন দিয়ে শুরু করছি। অফলাইন স্কোর ভালো ছিল বলে পরে আমি অনলাইন শুরু করছি আর কি। তো প্রত্যেকটা এনবিএমই আমি চেষ্টা করছি হচ্ছে এনবিএমই একটা দেওয়ার পরে ওই এনবিএমই সবগুলো কোশ্চেন সলভ করা। প্রথমে হচ্ছে ইনকারেক্ট গুলো সলভ করা, দেন হচ্ছে হোল যেগুলো কারেক্ট হয়েছে ওগুলোও ভালোভাবে দেখা যে কোন কনসেপ্ট থেকে আসছে। কারণ এনবিএমইর যেই কনসেপ্ট গুলা, এই কনসেপ্ট গুলো ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যেমন এজমা থেকে একটা কোশ্চেন আসলো এনবিএমইতে, এজমার যে পোর্শনটা ফার্স্ট এডে আছে ওটা ভালো করে পড়বেন। এভাবে হচ্ছে এনবিএমই পড়বেন, যে এনবিএমইর কনসেপ্ট গুলো আপনি ফার্স্ট এড থেকে পড়বেন। যদি ক্লিয়ার না হয় ইউআর দেখবেন আবার। হ্যাঁ, আর ইউআর দেখেও যদি ক্লিয়ার না হয়, তাহলে ওইটা আপনি আদার্স যে রিসোর্স গুলো আছে, ভিডিও বা অন্যান্য যে পিডিএফ বললাম, ওগুলো থেকে দেখতে পারেন। মানে এনবিএমইর কনসেপ্ট গুলো একদম ক্লিয়ার থাকতে হবে, প্রত্যেকটা কনসেপ্ট। আর পরীক্ষার আগেও কতটুকু আমি ব্রেক? জি, না, ইউ ক্যান হ্যাঁ, কন্টিনিউ ডক্টর মেজবার। আচ্ছা। পরীক্ষার আগেও আমি দেখা গেছে আমি হোল একবার তো আমি সবগুলো সলভ করছি, মানে প্রত্যেকটা এনবিএমই।
দেন হচ্ছে আমি এনবিএমএ গুলো সেকেন্ড পাস দিছি। এনবিএমএ গুলো আমি এনবিএমএ যে কনসেপ্ট গুলো এগুলো আমি আবার প্রত্যেকটা যেগুলো কারেক্ট ইনকারেক্ট অল এনবিএমই আমি আবার সলভ করছি। তো এটা অনেক হেল্প করছে আমাকে, কারণ কোশ্চেন প্যাটার্ন গুলো আসলে এনবিএমই প্যাটার্নের কোশ্চেন। তো এই জন্য এনবিএমএর কনসেপ্ট এবং কোশ্চেনের যে স্টাইল ওই দুইটাই আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, ভালোভাবে পড়তে হবে আর কি। জি আপু। আর দুটা এনবিএম এর মধ্যে কতটুকু ব্রেক নিতে পারি আমরা? আমি বলবো যে আপনি যদি অ্যাটলিস্ট 1 সপ্তাহ পড়তে পারেন একটা এনবিএমই, আর যদি ডিটেলস পড়তে চান 2 সপ্তাহ পড়বেন, 2 সপ্তাহ পরে আপনি আরেকটা দিবেন। এটা এটা হচ্ছে আইডিয়াল ওয়ে আর কি। 2 সপ্তাহের মধ্যেও যদি শেষ না হয় তাহলে একটু বেশি সময় নিতে পারেন, তবে আমি বলবো যে একটা এনবিএমই ফুল আপনি শেষ করার পরে একটা শুরু করবেন আর কি। গ্যাপ অ্যাটলিস্ট 2 উইকস হইতে পারে। Thank you, Dr. Maisba. That was our last question from the audience. We are almost at the end of our webinar. Before ending, I would like to ask our panelists, if you had to give just one piece of advice to someone taking step one, what would it be? যদি একটা যদি পরামর্শ থাকে যে এটা করা উচিত, সেটা কি হবে তাহলে? আচ্ছা, যেটা আমি শুরু থেকে আমি সবসময় এটা বলি, যে কোনো কঠিন আমার লাইফের যে চ্যালেঞ্জ গুলো ছিল, তো সবকিছুর ক্ষেত্রে আমি আমি যেটা ফিল করি বা ইউএসএমএল দেওয়ার পরে আমি যেটা ফিল করছি যে আমার মানে আমার চেষ্টা থেকেও আমার দোয়া কাজ করছে আগে, যেটা আমি ফিল করি আর কি। তো আমি বলবো যে সবসময় আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন, আর আপনার নিজের উপর ভরসা রাখেন যে আপনি পারবেন ইনশাল্লাহ, এটাই। Right. So to sum it up, we can say that planning early, staying consistent, using the right source, and the connecting with the right platform that can keep you on track. These are the key insights we are taking from today. In the end, a heartfelt thanks to our panelist, Dr. Mesbauddin, for sharing an honest, personal, and an inspiring story. Your journey is a reminder that right mindset and preparation can help us conquer step one, definitely. I would also like to thank my co-moderators for their coordination throughout the session, and a big thank you to Dream USMLE for believing in the power of shared experience and peer learning. To our audience, we hope you are leaving with new insights and encouragement. Stay connected with us and join our platform for more updates and sessions like this. Thank you.